Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma. Tasmai Shri Guruve Namaha. Tasmai Shri Guruve Namaha. It means Guru is the creator, Brahma. Guru is a preserver, Vishnu. Guru Devo is a destroyer, means Maheshwara. Guru is the absolute, singular Lord himself. So, salute to that Guru who shaped our entire lives. With these precious words of Shloka, now I am going to start today's program. A very good afternoon to everyone. Hi, I am Mr. Ganesh Jadhav. Hi, I am Preeti Sarokar. It is my great honor to welcome our Honorable Giriji Malpande sir, the President, New York Shikshan Samstha, Jalgaon Damur. I welcome to respected Mrs. Malpande ma'am. As well, I heartily welcome to respected Principal and Vice Principal of SYD, Jalgaon Damur. I extend a bright and auspicious welcome to our respected teachers of our school. Today, we all have gathered here to celebrate Guru Purnima with a deep loving remembrance of the Guru as the bridge of our lives. Before initiate the program, we will have our traditional and auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Goddess Saraswati, the goddess of knowledge. So, I humbly request to all the dignitaries to enlight the lamp and inaugurate the program. The word commonly refers to the spiritual guide who enlightened his disciplines through his true spiritual knowledge. Guru Purnima is celebrated to honor our teachers who remove the darkness from our minds. They have a special place in the lives of their followers since ancient times. All the holy books, Bhagavad Gita, Vedas, Puranas of Hindu indicate the importance of Guru and the extraordinary bond between Guru and Shishya. Teachers have been given a higher place than gods in Hindu tradition. So now, I am going to call a choir group of teachers to present a spiritual song on the occasion of Guru Purnima. So the teachers participants are respected Malpande ma'am, Dimkade ma'am, Sindhikar ma'am, Jodh ma'am, Ghate ma'am, Girzapure ma'am, and the musical department of our school. Mr. Dhade sir, Mr. Pathak sir will combine them with their musical instrument to this spiritual song.
wordings of this song which indicate the reflection of the Guru. Even though mother has given the birth, but the actual life is molded by the Guru. I cordially thankful to the our teachers participant who presented here a melodious song. Sir, do you know the real sense of education? Yes, I know that. Education is a platform in which young generations are trained and make them ready future. Education provides knowledge and a skill which help the person to be employable and knowledgeable. The Indian education system is very popular and diversified among other countries. Education system, due to its change in the evolution of ancient to the modern education system. So here we are going to see three education system throughout the dramas, throughout the plays, where Guru played a very important role and very essential role here. So, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सब होए, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सब होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसीह करूं, लेखनी सब बदराए, सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। Learning in Gurukul, India was imparted by the teachers called Guru to the Shishya who gathered around them and called to live with them in their houses as a member of the family. Such a place we are calling as the Gurukul. The Gurukul functioned as a domestic school and ashram where children's learning was developed by Guru, who gave personal instructions as well attention to the students. Students were divided works to help Guru in daily life. Education was primarily the privilege of our upper caste. Learning was an intimate relationship between the teachers and the people called the Guru Shishya Parampara. The process of learning generally being with a religious ceremony. At the end of the studies, Shishya would be ready to offer the Guru Dakshina to the Guru. The Guru Diksha is the traditional gesture of knowledge, respect and thanks. Sanskrit was a language of Vedic education system and Pali was a language of Buddhist education system. Education was normally imparted orally here. It included memorizations of texts like Vedas and Dharma Shastras fully and partly. Other subjects like grammar, logic and metaphysics can be taught and studied here. So, be ready here to look over the Gurukul education systems. I would like to invite cordially the teachers participants to act their roles as a Guru and disciples. Sir, do you forgot something? No. Yes, characters. Characters which show the actual scenario of the play. And here the characters of this ancient drama, Mr. Sadhu sir will enact Guru's role. Disciple roles is to be played by Mr. Auchar sir, Ghate sir, Bise sir, Puse sir, Vike sir and Date sir. प्रणाम प्रिय शिष्य, आसन ग्रहण। प्रिय शिष्य, आज के अध्ययन की शुरुआत हम हमेशा की तरह प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना के लिए हम सब हाथ जोड़कर आंखें बंद करके आसन को ठीक करना है। तो चलिए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। आप सब प्रार्थना के लिए हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए। प्रथम मैं उच्चारण करूंगा, मेरे पश्चात आप उच्चारण करोगे। तो चलिए प्रार्थना की शुरुआत करते हैं।
वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ठीक है शिष्य। प्रिय शिष्य, अब आप आगे बोल सकते हो। आसन ठीक कर लीजिए। इसके बाद आज के पाठशाला में हमारा विषय है ध्यान। ध्यान कैसा करना चाहिए, ध्यान का महत्व। ध्यान का महत्व प्रिय शिष्य बहुत अनमोल होता है। ध्यान से मन की शांति प्राप्त होती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो चलिए थोड़ी क्षण के लिए ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए ध्यान मुद्रा में बैठना है, आंखें बंद करके, और मेरे साथ आपको ओंकार ध्वनि का मुद्रण करना है, उच्चारण करना है। तो चलिए हम ध्यान कैसा करते हैं वो सीखते हैं। तो चलिए उच्चारण कीजिए। प्रथम मैं कहूंगा, मेरी बात आप कहोगे। इसके बाद हम सेवा का आरंभ करेंगे। तो रोज की तरह पहला समूह लकड़ियां लाने के लिए जाएगा, दूसरा समूह जल लाने के लिए जाएगा और तीसरा समूह आश्रम की स्वच्छता और सेवा करेगा। प्रणाम गुरुदेव। आज्ञा है बस। गुरुदेव, आपकी अनुमति हो तो मैं आश्रम में रह के आपकी सेवा करना चाहता हूँ गुरुदेव। क्या आपकी अनुमति है गुरुदेव? आज्ञा प्रियवश, आज्ञा। ऐसे वे टीचर मिले, ऐसे वे टीचर मिले, बन के फरिश्ते हमारे, बन के फरिश्ते हमारे। Now, I will portray the education system during the medieval period.
In this period, books were not there. Therefore, the students were using to write on taktis. The stress was laid on the teaching. The students from the beginning, that is the teaching them first alphabets and then words. Calligraphy and grammar were the most important subject taught during those days. The teachers during this period were well educated and wholly dedicated themselves. The abilities of medieval teachers, often called masters, varied greatly. Most were priests, often with only a very basic education themselves. Now the teachers participate with enact medieval system of. So, it's the actual scenario of education system after the independence of India. So, here I would like to call The participants are here. Mr. Vijay Ghati sir will enact as the role of teacher. Others will enact the role of discipline. Mr. Patek sir, Mr. Graut sir, Taide sir, Dangre sir, Shirsati sir, Deshmukh ma'am, Dinkarde ma'am, Ghodke ma'am, Satav ma'am, Rathi ma'am, Girzapuri ma'am, and Jodh ma'am who act as students and act. गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, बैठ जाओ। थैंक यू सर। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? चलो, आज हम यहाँ हिंदी विषय सीखते हैं। आज के क्लासिका में हम एक नए विषय को लेकर आए हैं। आज हम यहाँ हंसते खेलते सीखेंगे। आपको खेलना बहुत पसंद है ना? तो आपको यहाँ हम हंसते खेलते सीखेंगे। हमें बाहर नहीं, मैदान पर नहीं जाना है, बल्कि यहाँ कक्षा में ही बैठे बैठे सीखना भी है और खेलना भी है। तो आज हम यहाँ संज्ञा इस विषय को सीखने वाले हैं। समझ रहे हैं? हाँ, इसका नाम तो संज्ञा है। तो संज्ञा और संज्ञा एक ही होता है क्या? बैठ बेटा, बिल्कुल सही है। जैसे आज हम जो विषय सीखने वाले हैं वह है संज्ञा, और उसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इसने बताया कि इसका नाम संज्ञा है, तो यह भी एक नाम है और वह भी संज्ञा होता है। तो यहाँ हम आज खेल खेलने वाले हैं और पढ़ाई भी करने वाले हैं। तो उसके लिए आज हम अंताक्षरी करेंगे। इसके लिए हम यहाँ अंताक्षरी के दरमियान आप सबसे पहले बेटा आपका नाम बताओ। सर मेरा नाम तो धीरज है सर। धीरज। देखो, अब यहाँ यह एक नाम है अर्थात संज्ञा है, और इसका आखिरी का जो वर्ण है वह है ज। अब ज से बताओ आगे। हाँ, आप बताओ बेटा। सब लोग तुम्हें जय करके बुलाते हैं। ए तरबूजिया, ऐसे नहीं करना है, जय बताया है। तो हमें अब य से शुरुआत करनी है। अब य से कौन बताता है? हाँ बताओ बेटा। यमुना। यमुना, बिल्कुल सही है। यमुना, यमुना तो नदी का भी नाम है। बिल्कुल सही है। यमुना यह नदी का भी नाम है। जैसे हमने सीखा है ना, इसकी जो परिभाषा है संज्ञा किसे कहते हैं, तो यह एक नदी का भी नाम हो सकता है और यह भी संज्ञा है। तो यहाँ हमने अंताक्षरी के दरमियान ही यह बैठे बैठे ही खेलना सीखा और हमारे विषय को भी सीखा। अब आपको क्या करना है पता है? इस विषय को लेकर अर्थात संज्ञा से लेकर यहाँ अपनी कॉपी में 5-5 नाम आपको देखना है। आपके समझ में आ गया है सभी के? थैंक यू चार लोग लिखने चले कहानी मेरी, चार लोग लिखने चले कहानी मेरी, किरदार वो मुझे मेरा बताएंगे। चलने का तो इन्हें खुद ही ढंग नहीं,
चलने का तो इन्हें खुद ही ढंग नहीं और मुझे वो जीना सिखाएंगे और मुझे वो जीना सिखाएंगे। It's a time to act on the current education system. The world is going through an extreme crisis in the light of COVID-19 outbreak since the beginning of the year. While a lot of business and companies have put their work hold, some sectors have emerged as saviors. One such group that is doing an extreme work, that is teacher, who is underappreciated in this spirit. Even before this pandemic hit, the professions of the teacher include multiple roles, especially the one who focus on the underprivileged students. The students have no access to the counselors, high-tech e-learning facilities, or even an environment to study at home. Many of them come from the humble backgrounds. There are limited availability of the resources and the emotional understanding in their families. The teachers play the role of guardian, friend, and mentor along with their primary job. With temporary shutdowns, the support system and comforting prejudice have taken a huge toll. There is a turmoil in the lives of students, but the teachers, being a strong role model, are adopting new methods to stay in contact with their children. Many teachers connected with the students through WhatsApp, Google Meet, and many other tools of. Nowadays, technology is playing a key role during this pandemic. Its effect on the education sectors are visible. There is a big trust on it right now, but most of the teachers do not have any professional knowledge about managing the virtual classrooms. Getting comfortable with the technology, adjusting their teaching style to suit the changes, planning new ways to provide the homework to the students, maintaining decor on an online classes. Some of them many challenges a teacher currently faces. Not to mention, learning is entirely new skills and making sure to know in and out of challenges in itself. So here, I humbly request to the teacher participant to portray the actual situations of education. So the participants are here. Mr. Masar sir is to play the role of modern teacher. Mr. Mure sir will enact the role of Madari. Mr. Sorone sir will enact the role of Jamura. Devgirigar ma'am and Niwane ma'am, she will enact as a children. Kature ma'am. So let's see the real picture of the current education. Hello, am I audible, student? Okay. So good afternoon to all of you. I hope that is this screen visible? Yeah, okay. So student, I hope that yesterday you submit your homework on Google Classroom. So as usual, your today's homework will be same on Telegram. Okay, student. जंगूरे उस्ताद, आजकल हमारा शो देखने के लिए कोई नहीं आया है? हाँ उस्ताद, शायद शहर में कोई नया आया हुआ है। जंगूरे उस्ताद, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हाँ उस्ताद, लेकिन मैं तो जमुरा हूँ, तुम कमा के लाओ, मैं तो खाऊंगा। जंगूरे, ये परंपरा तो सालों से चलती आ रही है कि गुरु कमा रहे हैं और चेले खा रहे हैं। उस्ताद, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन गुरु तो चेले के जान भी खाते हैं। ओके, ऐसा है? ओके, रुक जरा तू। तो अभी कुछ भी हो जाए, लेकिन शो तो शुरू करना पड़ेगा भाई। हाँ उस्ताद, नहीं तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। चलो कुछ भी हो, शो शुरू कर लेते हैं। मैं कौन? कदरदान, ठुकदान, पानदान, गरीबों का खानदान। खानदान। जंगूरे उस्ताद, ये हमारे जैसे दिखने वाला मदारी कौन जा रहा है रास्ते पर? अरे उस्ताद, ये मदारी नहीं, नए जमाने का मॉडर्न टीचर है। जंबूरे उस्ताद, मॉडर्न टीचर माने गुरु? हाँ उस्ताद, गुरु माने टीचर। तो फिर ये ऐसा क्यों है? उस्ताद, इसने कोरोना में बड़ा जज्बा दिखाया है। जंबूरे, हाँ उस्ताद। कोरोना में कैसे जज्बा भाई? उस्ताद, कोरोना नामक महामारी में बड़ी तादाद में लोग मरे, बच्चे बूढ़े परेशान। सरकार ने लॉकडाउन लगाया, स्कूलें भी बंद। उस्ताद, इतना ही नहीं, बच्चे घर पर बैठे बैठे उदास, ना पढ़ाई, ना शिक्षा, ना खेल कूद, ना मौजा। जंबूरे
उस्ताद बड़ा ही दर्दनाक सीन है यार। हाँ उस्ताद, बड़ा ही दर्दनाक, आप खुद देख लीजिए। मला शाळेत जायचं. अगं सध्या बाहेर कोरोना आहे. नाही मला जायचं नाही सध्या जायचं नाहीये, बाहेर कोरोना आहे. नाही मला पण जायचंय नाही, दोघींनी पण सध्या बाहेर जायचं नाही. काही काय बाई, हा कोरोना नुसती वैताग आणलाय. या कोरोनामुळे मुलांना नाही घराबाहेर खेळायला मिळत, नाही शाळेत जायला मिळत. का देव जाणे कधी जाते हा कोरोना. हे जायचं नाही का सध्याशी बाहेर नाही जायचं नाही, सध्या कोरोना आहे. चला आपण देवाला साखर घालूया की या कोरोनाला लवकर जाऊ दे आणि आमच्या शाळा लवकर सुरू होऊ दे. चल जबूरे उस्ताद, बड़ा ही दर्दनाक सीन है यार। हाँ उस्ताद, बड़ा ही दर्दनाक, पर हमारे मॉडर्न टीचर ही है जिन्होंने हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाला। जबूरे हाँ उस्ताद, तभी तो इसके हाथ में भी हमारी तरह हारमोनियम है। अरे मेरे उस्ताद, ये हारमोनियम नहीं लैपटॉप है, लैपटॉप। जबूरे हाँ उस्ताद, लैपटॉप माने कंप्यूटर। हाँ उस्ताद, कंप्यूटर। इससे इन्होंने बच्चों को पढ़ाया घर बैठे बैठे। जबूरे उस्ताद, मतलब ये अपने घर और बच्चे अपने घर, चल रहा स्कूल। अरे सही समझे मेरे उस्ताद, पर बच्चे अपने अपने घर और ये चला अपनी ड्यूटी पर। जबूरे उस्ताद, और ये इतना पिटारा लेके क्यों घूमता है भाई? अरे उस्ताद, इन्हें भी हमारे जैसे बहुत सारे खेल दिखाने होते हैं, जैसे कि पीपीटी बनाना, प्रेजेंटेशन करना, वीडियोस बनाना। और क्या क्या करता है ये? अरे मेरे उस्ताद, इतना ही नहीं, इनको ऑनलाइन पढ़ाना भी पड़ता है। जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, वेबएक्स, गोटू मीट, काइंड मास्टर, बहुत सारे एप्लीकेशन चलाने पड़ते हैं। जबूरे हाँ उस्ताद, पर इसने इतना बड़ा चश्मा क्यों पहन कर रखा है? अरे मेरे उस्ताद, वो चश्मा फैशन दिखाने के लिए नहीं, तो फिर? वो एक चश्मा दिन भर मोबाइल लैपटॉप पे काम करते करते आंखें बचाने के लिए है। जबूरे हाँ उस्ताद, और क्या क्या करता है ये हमारा मॉडल? उस्ताद इतना ही नहीं, हमारे ये मॉडर्न गुरु पेन ड्राइव में डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, ऑनलाइन पेपर चेक करते हैं, चार्जर लगाते हैं। उतना ही नहीं, ये सारी गतिविधियां अच्छे से चले इसके लिए साथ में पावर बैंक भी रखते हैं। एक मिनट, लेकिन जबूरे हाँ उस्ताद, ये शंकर भगवान की तरह गले में नाक क्यों अटका के रखा है भाई? अरे मेरे उस्ताद, क्या आप भी, ये नाग नहीं है, ब्लूटूथ है ब्लूटूथ, इससे आवाज क्लियर आती है, क्लियर। जबूरे हाँ उस्ताद, ये मॉडर्न गुरु तो सच में हमारा गुरु निकला। हाँ उस्ताद, ये मॉडर्न टीचर ही है जिनकी वजह से आज भी हमारे बच्चे शिक्षा से वाकिफ हैं। नहीं तो ये बच्चे भी गली गली शहर शहर खेल दिखाते हुए भटकते हमारी तरफ। चलो ठीक है जबूरे उस्ताद, लेकिन जब चलकर उसके पास हुए। चलो उस्ताद चलो। गुरुजी आपको सही में वंदन है। समय चाहे सुलभ हो या कठिन, टीचर ही सबके काम आए। बड़े काम के अक्षर 3, बड़े काम के अक्षर 3, बड़े काम के अक्षर 3। हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। हमारा गुरु तो कोरोना निकला, जिसने हमें समय के साथ चलना सिखाया है। कठिनाइयों पर करके मात, कठिनाइयों पर करके मात, हमने अपना शीश उठाया है। Huge round of applause for this. Everybody knows that during an extreme crisis of COVID-19, where everything is shut down, but teaching and learning process between teachers and students is an exception. We have seen that teachers has never given up their responsibilities in this crisis. They perform a very vital role in this pandemic by using virtual classroom. In order to connect with the students, he actually maintained enthusiasm and boost energy among the students
while imparting knowledge to the students here in the pandemic situations. So I salute these warriors on behalf of our schools in these occasions. And here we dedicate the beautiful lines of the shloka to their devotional work. गुरु होता सबसे महान जो देता है सबको ज्ञान. गुरु होता है सबसे महान जो देता है सबको ज्ञान. आओ आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करे अपने गुरु को प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम. Now today's occasion, which is incompleted without addressing our mantra, who is none other than Honorable Respected Bal Pandey sir. So I humbly request to sir to share a few words with us. Please sir. आजच्या या गुरु पौर्णिमेच्या निमित्ताने इथे उपस्थित आदरणीय दीक्षित सर, सर्व शिक्षक बंधू भगिनी आणि नॉन टीचिंग कर्मचारी बंधू, आज आषाढ शुद्ध पौर्णिमा, तिला व्यास पौर्णिमा सुद्धा म्हणतात गुरु पौर्णिमेच्या सोबतच. कारण वेद जे आमच्या पूर्वजांनी त्यांच्या चिंतनातून जे काही ज्ञान संचित केलं होतं, मात्र ते सगळं असं अस्ताव्यस्त इतस्तत असं पसरलेलं होतं. ही महर्षी व्यासांची कामगिरी आहे की ज्यांनी त्या सर्व वेदांचं ते सर्व जे काही ज्ञानाचे जे कण इतस्तता पसरलेले होते त्याचं सगळ्यांचं संकलन केलं आणि त्यांना 4 वेदांमध्ये त्यांची विभागणी केली. एक खूप प्रचंड मोठं असं काम, त्याबद्दलची अशी आख्यायिका आहे किंवा गणपतींनी त्यावेळी व्यासांच्या लेखनिकाचं काम केलं होतं. तर त्यामुळे व्यासांना एक गुरुचा दर्जा मिळाला आणि त्याच्यामुळे या पौर्णिमेला देखील गुरु पौर्णिमेसोबतच व्यास पौर्णिमा असं देखील म्हटलं जातं. डे किंवा डेट साजरे करण्याची जी पद्धत आहे ही आपल्या इथे पूर्वीपासून चालत आलेली आहे, पाश्चिमात्यांमध्ये देखील आहे. मात्र पाश्चात्यांच्या पद्धतीत आणि आपल्या पौर्वात्य पद्धतीमध्ये मूलभूत फरक आहे. पाश्चिमात्यांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे डेट्स साजरे केले जातात. मदर्स डे, फादर्स डे पासून तर चिल्ड्रन्स डे, लेबर्स डे, डॉक्टर्स डे, इंजिनियर्स डे, प्रत्येक व्यवसायात एक एक डे. मी एकदा असंच विचारलं की काय कशासाठी असे वेगवेगळे डेट साजरे करण्याची पद्धत पाश्चिमात्य देशांमध्ये सुरू झाली. तर त्याचं जे उत्तर मिळालं ते असं होतं की या निमित्ताने या दिवशी या लोकांकडे अटेन्शन जावं, ते कुठल्या परिस्थितीत जीवन जगतात आहे, आपलं आयुष्य जगतात आहेत, त्यांच्या समस्या काय आहेत याबद्दलची चिंतन व्हावं, चर्चा व्हावी, त्याकडे लक्ष द्यावं. याकरता हे दिवस साजरे करण्याची पद्धती पाश्चिमात्य देशांमध्ये रूढ झाली. मात्र आपल्या इथे जे काही डे साजरे केले जातात, अर्थात त्या डेचं वैशिष्ट्य वेगळं आहे आणि त्याच्या मागची कारण मीमांसा जी आहे, उद्दिष्ट जे आहे ते सुद्धा वेगळं आहे. आपल्या इथे जे काही डेज आहेत, कोणकोणते डेज आहेत, आज सगळ्यांना डोक्यात आहे म्हणून गुरुपौर्णिमा आहे, परंतु याशिवाय प्रत्येक दिवस हा आपला सण जे आहेत आपले, हे सगळे सण एक कुठल्या तरी दिन विशेष आहेत. नागपंचमी असेल तर ती नागांच्या बद्दलची आहे. नारळी पौर्णिमा ही वृक्षासोबतच समुद्राकरता आहे. प्रत्येक दिवसाचं असं काहीतरी महत्व आहे, परंतु हे कशासाठी हे दिवस आहेत, हे दिवस करण्यामागची पुराणांना
त्या विषयाचं चिंतन करावं, त्यांचे प्रॉब्लेम्स काय इतक्या पूर्ती मर्यादित नसून आपल्या इथे त्याच्यापेक्षा वेगळी आहे. आपल्या हे जे आहे आपला दिवस साजरा करण्यामागची आपली प्रेरणा आहे ती कृतज्ञतेची आहे. आज गुरु प्रति कृतज्ञता व्यक्त करायची आहे. तिथे त्याला एक दिवस त्याला आठवणीत घेऊन ज्याचा कोणाचा डे असेल त्याला आणि त्याच्याबद्दल विचार करायचा आणि 364 दिवस मग त्या मदरचं काय होत आहे याचं काही पाहण्याची गरज नाही आहे. किंवा मुळात ज्या संस्कृतीमध्ये तुझा मुलगा, तुझी मुलं आणि माझी मुलं मिळून आपल्या मुलांना मारतात आहेत, त्या संस्कृतीमध्ये मदर्स डेचं आणि फादर डेचं काय महत्त्व असावं हा एक पहिला चिंतनाचा विषय होतो. परंतु आपल्या इथे मात्र मुळात विशेष आहे की आपल्या इथे 364 दिवस त्यांच्याकडून आपण जे काही घेतलं म्हणजे याचा अर्थ गुरुकडेच आपलं अटेन्शन आहे, आपलं पूर्ण जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्या गुरुकडेच आहे. परंतु त्यांनी 364 दिवस आमचं जीवन घडण्याकरता जे काही आम्हाला ज्ञान दिलं आहे, दान केलं आहे आणि आम्ही त्यांच्याकडून जे ज्ञानार्जन केलं आहे तर त्याच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करणं त्याच्याकरता दिवस आहे. नागाप्रती म्हणजे नाग हा विषारी म्हणून ठीक आहे, परंतु नाग हा किती उपयुक्त आहे. समुद्र हा तर जितका शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये जमिनीचं महत्त्व तेवढंच कोळी व्यवसाय करणाऱ्याच्या आयुष्यामध्ये समुद्राचं महत्त्व आहे. तर तो त्यांचा अन्नदाता आहे. असं प्रत्येकाच्या मागे एक एक आणि त्याच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करायची हे आपल्या इथल्या दिवसाची आहे. आणि गुरु प्रति कृतज्ञता इथं सगळं याच्यामध्ये, कारण कबीराचा एक सुंदर दोहा आहे, गुरु गोविंद दोनो खडे काके लागू पाय. माझ्या समोर त्यांनी प्रश्न मांडला तो की माझ्या समोर गुरु आहे आणि गोविंद म्हणजे विष्णू आहे किंवा देव आहे. आता दोघं जर माझ्या समोर आहे तर मी कोणाच्या पाया पडू. गुरु गोविंद दोनो खडे काके लागू पाय. त्याचं उत्तर कबीर दुसऱ्या याच्यामध्ये देतो ओवीमध्ये त्या दोह्याच्या. तो म्हणतो की बलिहारी होय गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाय. म्हणजे गुरु हाच असा आहे की जो गोविंदाचंही दर्शन घडवून देऊ शकतो. ही ताकद त्या गोविंदाची नाही आहे किंवा त्या देवाची दाग नाही. देवाला देव गुरु नाही देऊ शकत, घडवू देऊ शकत. मात्र गुरु मध्ये तेवढी ताकद आहे की तो तुमचा देवाला म्हणजे देव तुमचा साक्षात्कार घडवून देऊ शकतो. देव म्हणजे या ठिकाणी पौराणिक देव अशी संकल्पना असेल कदाचित, माहिती त्यांची काय, तो आपलं ॲक्टिव्ह ज्ञान आहे. त्यामुळे गुरु आणि गुरुचं जे स्थान आहे ते स्थान ती खरं म्हणजे कोणीच घेऊ शकत नाही. आजच्या या सगळ्या टीचर्स डेची त्याचा कुठेच बरोबरीने होऊ शकत. कारण टीचर ही संकल्पना एक शाळेच्या पुरती आहे. प्री प्रायमरी असेल तर प्री प्रायमरी टीचर, प्रायमरी मधलं टीचर, हायस्कूलचं हायस्कूल टीचर, कॉलेजचं कॉलेज टीचर, कॉलेज संपलं, विषय संपलं. मात्र गुरु ही अशी संकल्पना आहे की ही एका विशिष्ट कालमर्यादेकरता बांधलेली नाही आहे, तर ती आयुष्यभरासाठी आहे. आणि गुरु जे काय देतो ते त्या काळाकरता किंवा त्या काळात दिलं जरी असलं तरी ते पूर्ण आयुष्यभरासाठीचं ती ठेवा आहे. इतकंच नव्हे तर आपली संस्कृती सांगते की तेच नाही तर याच्या पलीकडे जे काय आहे पहिलं पार, तर तो तिथे सुद्धा नेण्याची ताकद किंवा तेवढं जे काही असेल तर तो त्या लागणारं मार्गदर्शन गुरु देऊ शकतो, तो आध्यात्मिक. त्यामुळे गुरुचं स्थान इतकं प्रचंड आढळ आहे आणि त्याची उतराई, कारण त्याचा एक दिवस साजरा करणं, त्याच्याबद्दल चर्चा करणं इतकं त्याचं नाही. आपल्या इथे कृतज्ञता आहे. कृतज्ञता व्यक्त करण्यामागची भावना ती आहे की त्यांनी जे काही दिलंय, आयुष्य घडवलंय, काय करतोय गुरु, ज्याला आपण म्हणतो की मातीचा गोळा घडवणारा कुंभार. खरं म्हणजे त्याचं काम हे टोटली फिजिकल वर्क आहे, कारण तो मातीचा गोळा निर्जीव आहे मुळात. त्यामुळे त्याला कुठला आकार द्यायचा ते पूर्णतः त्या कुंभाराच्या हातात आहे आणि त्याला माती कुठलाही वेगळा रिस्पॉन्स नाही देणार. ते असं कधी होत नाही की तो मडकं बनवायला गेला आणि त्याची पंटी बनून गेली. म्हणजे त्या कुंभाराची चूक झाली तरच ते घडणार.
मात्र कुंभार जर तेवढा कॉन्सन्ट्रेट करत असेल तर त्याला जे बनवायचं तीच वस्तू बाहेर पडणार. मात्र गुरुच्या बाबतीत किंवा शिक्षकाच्या बाबतीत तसं नाही असू शकत. कारण समोरचा जो आहे तो मातीचा गोळा नाही आहे, तो जीव आहे. आणि त्यामुळे त्याला त्याच्या भावना आहेत, त्याची रिस्पॉन्स करण्याची प्रवृत्ती प्रत्येक वेळी वेगळी असू शकते. आपण सुद्धा खूप वेळा अनुभवतो, एखाद्या वेळी जर समोरच्याला हात दाखवला मारण्याकरिता तर तो घाबरेलाच असं नाही आहे, तर तो कधी कधी डोळे सुद्धा वाटारू शकतो, कारण तो जिवंत आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये त्याच्याकडून रिस्पॉन्स कुठला मिळणार आहे याच्याबद्दलची 100% ठोकताळे कुठले नाही, फॉर्म्युला नाही पक्का. मातीला अशा पद्धतीने अशा ठिकाणी जर बरोबर या बोटाने जर दाब दिला तर त्याचा आकार येणार हे फिक्स आहे चाकावरती. मात्र इथे तसं नाही आहे. ही ट्रीटमेंट दिली की तेच रिझल्ट येईल असं नाही. मात्र तरी देखील गुरु चिकाटीने त्याच्यावरती कष्ट करून त्या गोळ्यात त्या अतिशय मूळ असणारा मुलगा, वेंदळा असणारा मुलगा, ज्याच्याबद्दल खूप वेळा रिमार्क करतात की हा याच्या आयुष्यात काहीच करू शकत नाही, अशा अगदी ज्याला वाया गेलेली केस म्हणतो आपण, अशा देखील केसमध्ये पुन्हा एकदा जान फुकण्याचं काम, त्याला पुन्हा रस्त्यावर आणण्याचं काम आणि इतकं त्याला शिखरावर नेऊन पोचण्याचं काम देखील गुरु आपल्या प्रज्ञेच्या बलावरती करू शकतात. आणि याची शेकडो उदाहरणं आपल्यासमोर अवतीभोवती निरंतर दिसत असतात. अशा याच्यामध्ये त्या गुरुच्या असा जो दर्जा आहे की ज्याचं स्थान आहे, म्हणजे मध्यंतरी कालच एक मेसेज वाचला, हरवणी मला वाचल्यानंतर हसावं का रडा कळत नव्हतं. त्यांनी सांगितलं की पाश्चिमात्य जगामध्ये देव आणि मनुष्य याच्यामध्ये कुठलाही दलाल असू शकत नाही, याच्याकरता मोठी क्रांती झाली आणि त्याच्यानंतर युरोपामध्ये खूप मोठा विकास झाला. जिथे कृतज्ञता हा भावच नाही आहे तिथेच अशा पद्धतीचा विचार येऊ शकतो. मुळात गुरु काही तुमच्या मनात दलाल म्हणून आलेला असतो आणि त्या दलालीतून गुरु दक्षिणा शब्द सुद्धा खूप वेगळा आहे, तो फीशी निगडीत नाही आहे. गुरु दक्षिणा म्हणजे त्या शिष्याने त्याच्या अंतरातून त्याला जे काही गुरुकुळ मिळालं त्याच्यामध्ये कृतज्ञता म्हणून ते करायचं समर्पण आहे. खूप वेळा तर अशी ऐतिहासिक इतिहासातली खूप मोठी उदाहरणं आहेत गुरुकुल परंपरेतून आलेली की गुरुने गुरु दक्षिणा मागितली तर ती काय मागितली आहे, मला इतके 1000 गोधन दे किंवा अश्व दे, असं हत्ती दे किंवा धन दे असं काही मागितलेलं नाही आहे. तर उलट त्यांनी कुठेतरी लोकोपयोगी कार्याकरता तू अमुक एक जबाबदारी घे आणि ती पार करून दाखव, तीच मला गुरुदक्षिणा. हा तो गुरुचा भाव आहे आणि तो त्याला समर्पणाची ती जी गुरुदक्षिणा आहे. त्यामुळे गुरुदक्षिणा आणि गुरुच्या लेबर चार्जेस म्हणून त्याला ते धारणा जर आपण करत असू तर तो पूर्णपणे आपण पाश्चिमात्य संस्कृती आहारी गेलो हा त्याचा अर्थ आहे. कारण गुरुदक्षिणा हा त्याचा लेबर चार्जेस नसून आपल्याला जे काही त्याच्याकडून मिळालं त्याच्या प्रति कृतज्ञ भाव, कारण ती तशी नाही द्यायची आहे की गुरुला दक्षिणा देताना कितने हो गए आपके म्हणून जसं आपण भाजीवाल्या दुकानदाराला विचारतो तसं नाही आहे. तर तो अतिशय नम्रपणे लीन होऊन आणि गुरु दक्षिणा देण्याचे हात सुद्धा वेगळे आहेत. आपण जेव्हा कोणाला पैसे देतो कसे देतो, असे देतो, त्यावेळी आपला हात वर असतो. गुरुला दक्षिणा देताना कधी अशी दक्षिणा देत नाही, ती दक्षिणा अशी देतात, हात असा घेऊन असा त्याच्यासमोर केला जातो. कारण त्यामध्ये माझा हात अजूनही मागणाराच आहे, म्हणजे मी जरी तुला हे असं अर्पण करतोय असा त्याच्या मागे तो कृतज्ञतेचा भाव आहे, तो त्याच्या लेबर चार्जेसशी निगडीत नाही आहे. त्यामुळे देत असताना ती प्रचंड कृतज्ञता आणि त्या देखील माझा हात पुन्हा मागणारच आहे. अजूनही मी तुझ्यासमोर हे देत जरी असलो तरी माझी भूमिका अजूनही याचकाचीच आहे, तू अजूनही दात्याच्या रूपात आहे. गुरु सुद्धा पैसे घेताना किंवा त्यातलं जे काय देतो ते हाताला उचलून असे घेतो, त्याचा हात असाच असतो, तो देखील त्याच्या खाली हात नाही करत, कारण तो याचकाचा हात आहे, हा भिकाऱ्याचा हात आहे. भिकारी केव्हाही हात करताना असाच करणार तुमच्यामुळे, भिकारी कधी असं करत नाही. त्यामुळे तो त्याचा तसाच असतो, गुरुचा हात तसाच आहे, कारण तो नेहमी दात्याच्याच भूमिकेत असणार आहे. आम्ही कितीही काही बोललो, कुठलंही काही शिकलो, कितीही मोठे झालो तरी गुरुपेक्षा मोठे झालो हा जर आमच्यामध्ये भ्रम आला असेल तर कुठेतरी आम्हाला, म्हणजे शेवटी असं म्हणतात की आपल्या महाभारतामध्ये जेव्हा शांती पर्व आहे, शेवटचं प्रकरण महाभारतातलं की ज्यामध्ये युद्ध संपलं आणि भीष्माचार्यांना ज्यांना इच्छा मरण होतं, कुठं केव्हा मरावं, मृत्यू यावा हे तेवढं त्यांना वरदान लाभलेलं होतं. त्यामुळे मग त्यांचं ठरलं होतं की मी उत्तरायणात जाणार. त्यामुळे त्या थांबले होते, ते दक्षिणा सुरू झालं होतं. त्यामुळे तोपर्यंत मी मृत्यू नाही स्वीकारणार.
त्यामुळे त्याच्याकरता ती अर्जुनाने बाणांची शय्या तयार करून दिली आणि त्याच्यावरती मग भीष्माचार्य झोपले आणि त्यानंतर मग सगळे निघून गेले. सगळेजण आपापल्या याच्यात मशगूल झाले. मात्र युधिष्ठिर जो आहे तो युधिष्ठिर मात्र रोज भीष्माचार्यांच्या जवळ बसायचा आणि त्या दोघांमध्ये जी काही चर्चा झाली अतिशय म्हणजे उच्च दर्जाचं ज्ञान आहे ते सर्व ते शांती पर्वामध्ये समाविष्ट आहे. युधिष्ठिर प्रश्न विचारायचा आणि त्याच्यावरती मग भीष्माचार्याचं उत्तर द्यायचे किंवा काही वेळा भीष्माचार्यांनी प्रश्न विचारले की त्याचे युधिष्ठिर धर्मराजांनी उत्तर दिले आणि ती चर्चा अतिशय म्हणजे दर्जाची. त्यातलं एक छान जे आहे श्लोक तो म्हणजे त्यात त्यांनी विचारलं की काळ का थोडंसं विषयांतर होते आहे परंतु त्या दर्जा एक कळावा तुम्हाला त्याकरता म्हणून बोलतो आहे की काळ चांगला आहे काळ वाईट आहे याला कारणीभूत कोण आहे असा प्रश्न विचारला. तर त्याचं उत्तर देताना त्यांनी युधिष्ठिराने म्हटलं होतं की किंवा काले वा कारणे राजा वा काल कारण. काही जण असं म्हणतात की काळ असा आला याला कारण राजा आहे. काही जण म्हणतात नाही राजा असा मिळाला म्हणजे अख्ख्या डेमोक्रेटिकच्या हिशोबाचा विचार करायला लागला आपण म्हणजे त्या काळात ते सुद्धा विचार त्यांचा झाला कुठेतरी की आज जर राजा जर असा मिळाला आहे मला तर याला कारण तो काळ आहे. परंतु त्यात हे सगळी जरी चर्चा असली तरी एक त्याच्यात त्यांनी उत्तर दिलं होतं की राजा कालस्य कारण. एक हे शेवटचं वाक्य मी तुमच्यापैकी बऱ्याच ऐकलं असेल की राजा कालस्य कारण म्हणजे त्याचं म्हणत कारण याचं उदाहरण एक छान सुंदर आपल्याला दिसलं की एक सेशन आला TN सेशन आणि त्याच्यानंतर इलेक्शन कमिशनच्या हातामध्ये काय ताकद आहे निवडणूक राबवण्याच्या बाबतीतली तर ते सगळ्यांना करून देतो. एका सेशननी सगळं बोलून टाकलं म्हणजे तो त्या निवडणूक निर्वाचन आयोगाचा तो राजाच थोडक्यात प्रमुख असल्यामुळे त्यामुळे राजा कालस्य कारण. त्यामुळे राजानेच त्या पद्धतीने वागलं पाहिजे जेणेकरून त्याची प्रजा त्याचे अनुसरण करणार आणि ते असं त्याचा पूर्ण सार होता. अतिशय उच्च दर्जाची आणि त्याला कुठल्याही विषयाचं भाग असं की चर्चा घडत होती आणि त्यातून जे काही आदान प्रदान झालं ते सर्व ज्ञान त्याचं मिळालेलं अर्जन तर शांतीप्रमाणे त्या सगळ्याचा उल्लेख आलेला आहे. तर हे सर्व जे आहे ते पूर्ण याला कुठले याच्या मर्यादा नाही गुरुच्या याला. तेव्हा तुम्ही कितीही मोठे झाले तरी गुरुपेक्षा मोठे झालो असा जर भाव आला तर निश्चितपणे आपण त्या उत्तम शिष्याच्या रांगेतून वेगळे झालो. हा भाव खरं म्हणजे गुरुपौर्णिमेच्या दिवसाकरता त्याचं स्मरण करण्याकरता आणि कृतज्ञतेकरता या दिवसाचं सादरीकरण आहे तो भाव तुमच्या आमच्यामध्ये सर्वांमध्ये जागो. कारण जो देतो आहे त्याच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणं ही संस्कृती आहे. त्याचं मूल्य चुकवणं ही प्रकृती आहे. कुठलाही आम्हाला काही मिळतो त्याचा मोबदला देणे प्रकृती आहे. मात्र त्यांनी जे काही दिलं त्याच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणं ही संस्कृती आहे आणि आम्ही सर्वजण त्या संस्कृतीची पायक ठरू एवढीच प्रार्थना त्या गुरुच्या चरणी करतो आणि माझ्या वाणीला विराम देतो. धन्यवाद. जय हिंद. Thank you, sir. Last but not least, the concluding of this program, extend my sincere gratitude of Honorable Malpande sir for attending this program in his busy schedule. Actually, he is a real mentor for us. Whoever encourages and motivates by his valuable words. Definitely, sir, we will cultivate your valuable words in us. Thank you, sir. I sincerely thank the principal and vice principal of Esperity for their direct and indirect support for this program. I extremely thank all non-teaching staff, technical members as well as musical department for glorifying this event. Thank you, sir. It is my immense pleasure to thank all the teachers participants of the play who actually played a very crucial role in order to display the actual scenario of the particular period throughout dramas. Once again, I thank one and all for my bottom of heart, and here, by the permission of
Honorable Sir, so here I include this program here. I declare that this program is all here.